ପାଟଚକ୍ର ଆସ୍ପିରେସନ ପାଟଚକ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପାଟଚକ୍ର ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ବ। ଆମେ ଗତ ମାସ 11 ତାରିଖରେ 11/2/2025 ପାର୍ଟ 42 की आलोचना सारी आज 43 आमे क्रमान्वये श्री अरविंद आश्रम प्रतिष्ठा हेबा परे परे माँ जो 1920 मसीह आसिक आश्रम दायित्व नेले तापर कौन सब घटना घटला 1926 नवेम्बर 24 तारिख रे श्री अरविंद आश्रम प्रतिष्ठा हला। यही संपर्क में वर्तमान कौ माने सब आश्रम रहिले क्यों माने आश्रम भरपूर होइथिबा मांकर शक्ति को सही न पारी आश्रम छाड़ी चली गले। सूप सेरिमनी टी कौन क्या तार उद्देश्य कौन से किपरि बंद हला कहीं चालू रखिले नहीं ये संपर्क में जानिले। सूप सेरिमनी थिला मांकर आमर जड़ शरीर को रूपांतर करिवार एक उठी आम जड़ शरीर रूपांतर करिवार एक माध्यम जो माध्यम रे से आम भितरे जो कप आम धरू से सूप ढालती से कप टीर ना चिड़ी सेठना देइथिले एनिमल कप अर्थात एनिमलिटी आम भितरे जो थाए ताको दिव्यत्व परिणत करने पाई माँ यही सूप माध्यम श्री अरविंदर शक्ति समस्त शरीर भीतर को पठाउथिले। किंतु आम मान दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली यही जने सो कॉल्ड डॉक्टर कहीदेले थरे ये जो सूप सेरिमनी होउची इट इज मच एडो अबाउट नथिंग। माँ कहले से कहला एथिरे सब परिबा गुडी को बहुत सिझेई देवा फल तार कैलोरीज एंड विटामिन नष्ट हो जाउछि। तेणु माँ अनुभव कले सूप सेरिमनी रो जो सबलाइम शक्ति थिला दैट वाज ए पुल डाउन एंड ए डैश्ड अपॉन द ग्राउंड ऑफ द practical incredulous. The mother could only whisper in reply. माँ खाली टे whisper कले, Do you think so? यही प्रकार एक रहस्यमय सूप जहाँ एलान भाइटाल अथवा सोमरस और the elixir of spiritual rebirth आध्यात्मिक पुनर्जन्म पर अमृत सदृश कुड सक्सीड फॉर लॉन्ग जदि यह प्रति प्रत्येक व्यक्ति एक यथायथ भक्ति रेफरेंस सम्मान एवं विश्वास रही था मनोभाव रही था ताले ए सूप सेरिमनी बहुत दिन धरी चली पारि था एवं जदि यह प्रति बहु यहाँ प्रति डिवाइन गिवर एंड ह्यूमन टेकर मध्य एक रियल एक्सचेंज हो पारि था ए डिसिसिव ट्रांसफर बाय द मदर एंड ए टोटल सरेंडर बाय द साधक जदि हो पारि था ताले रूपांतर प्रक्रियार गति को किए बा प्रतिरोध कर पारि था ए पार्शियल or one-sided or half-hearted transaction far from promoting the desired transformation could only disturb the present balance of force. Precarious as it might be, and it was precised this that had begun to happen
as a participant later explained, ସେଇ ସୁପ୍ ସେରିମନିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ ସେରିମନି ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନିମୟ ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମା ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଗବଲ୍ ଅଫ୍ ଖାଲି ଗିଳି ଚାଲିଥିଲୁ, ଗିଳି ଦଉଥିଲୁ, କିଛି ବୁଝୁନଥିଲୁ କଣ ମା ଦଉଛନ୍ତି ନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବାର ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ନ କରୁ ଅଥବା ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ମାଙ୍କୁ ନ ଦେଉ, ତାହେଲେ ମା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆଗରୁ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମା ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ଖାଲି ଲୋଭରେ ଗଦା କରି ରଖିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋଭ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରିଡ୍ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ କେବଳ ଅନରେସ୍ପନ୍ସିଭ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ଅସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ, ଏକ ଆନିମଲ ଏମ୍ପଟିନେସ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପିଇ ଯାଉଛୁ, ଗେଳି ପକାଉଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଟିକେ ନିଘା ନାହିଁ, ଟିକେ ନମ୍ର ଭାବ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଶୁ ଯେମିତି ଖାଏ ଆମେ ସେମିତି ଖାଇଯାଉଛୁ, ଏକ ଆନିମଲ ଏମ୍ପଟିନେସ୍, ପଶୁର ଶୂନ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରିସେପ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। Owing to the one-way traffic of the spiritual process, there was an enormous drain of the mother, and after some months of the soup ceremony, she fell terribly ill, and it was stopped. ଏହି ପ୍ରକାର ୱାନ୍ ୱେ ମା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଶୁବତ ଗିଳି ଚାଲିଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ହେଇଗଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର। ଦେयर ୱାଜ ଆନ୍ ଏନର୍ମସ୍ ଡ୍ରେନ୍, ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବହିଗଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦି ମଦର। ତେଣୁ ମା ଆଫ୍ଟର ସମ୍ months କିଛି ମାସ ପରେ ମା ସୁପ୍ ସେରିମନି ଜନିତ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ମା ଅନୁଭବ କଲେ, ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସୁପ୍ ସେରିମନି ୱାଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମା ଟେରିବୁଲି ସଫର୍ଡ, she fell terribly ill and it was stopped. ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। But I have the impression that Sri Aurobindo's comment ran somewhat like this. Sri Aurobindo ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କଲେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାରର ତାହା ଯାଉଛି। The followers are brutes. ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରୁଟ୍ସ, ପଶୁବତ। We did not realize what the mother was doing. ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି
आमे ता रियलाइज करि पारुना। शी वाज as if playing with her own life for our sake। यह हूँ माँ भगवती निश्चय निजुक दे दौरान सैक्रिफाइस कर दौरान आत्मबली माँ वही जाल खाई सी प्लेइंग हर ओन लाइफ निज जीवन सहित खेलुं केवल आम मान रूपांतर करने कथा आम बुझीपारूना। तेणु पावर्स एंड पर्सनालिटीज माँ मीरांकर पंडिचेरी आगमन होता 29 मार्च 1914 18 वर्ष 4 मास पर एप्रिल 24 1920 5 वर्ष 4 मास 15 गले 5 वर्ष 4 मास 18 नुहे 5 वर्ष 4 मास पर एप्रिल 24 1920 माँ संविधान आसीगले। क्रमश प्रभु श्री अरविंद सहित समस्त अंतेवासी जोग तथा खाद्य पेय बासगृह संस्थान दायित्व से स्वयं निज इच्छा हाथ को ले मां एक अनन्य साधारण ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल क्वालिटी थिला। जोग कर्मसु कौशलम रे से विश्वास करते एवं मूर्तिमंत प्रतीक किंतु एतत् व्यतीत अन्य एक दिव्य शक्ति निहित होता आ गोटे दिव्य शक्ति पाखे रही समस्त अंतिमवासी माने ताहा दर्शन करुले अनुभव करुले। यह व्यतीत माँ मीरांकर कौन अन्य कौन दिव्य शक्तिर अधिकारिणी माँ कौन नथिले। जेतेबेले अनिल बरण राय बंगदेशरू 1926 डिसेम्बर मासरे प्रत्यावर्तन कले पंडिचेरी को प्रभु श्री अरविंद टोल्ड हिम दैट ही मस्ट नाउ मेक ए फुल सरेंडर टू मीरा देवी माँ हु हैज टेकन अप द वर्क ऑफ न्यू क्रिएशन। 1926 डिसेम्बर 1926 नवेम्बर रे आश्रम प्रतिष्ठा हो गला। न्यू क्रिएशन रो माँ दायित्व नहीं तुम्हें जाई प्रणाम कर आस। यही समय आ गोटे कथा जहाँ को आम अमृतदा बोली कहू अमृतदा बा अमृत से आश्रम रो प्रथम जनरल मैनेजर जो आश्रम प्रतिष्ठा है श्री अरविंद घोषणा कले 1926 मसीहा से दिन नवेम्बर 24 तारीख रे जो पिलाटी अमृत सी हम है आश्रम रो प्रथम जनरल मैनेजर। पंडिचेरी उत्तर पश्चिम दिगरे प्राय 15 किलोमीटर दूरस्थ कल्कुपुरम बंकम ग्राम रे गोटे कुलीन ब्राह्मण आयंगार परिवार रे 1895 मसीहा सेप्टेम्बर 19 तारीख से जन्म होते। ना हूँ प्रकृत ना अरभ मुदाचारी। ए मरभ मुदाचारी पिता थे श्री राजगोपालाचारी जड़े स्वनामधन्य ग्राम्य मुंशी ग्रामर जड़े मान्यगण्य व्यक्ति ग्राम सभार थे सी मुंशी जज एवं कका थे जड़े स्वाधीनता संग्रामी स्वदेश प्रेमी। परवर्ती काल रे अरभ मुदाचारी निज पढ़ा शेष करी 1919 मसीह श्री अरविंद बास करी हुई उठिले अमृत ना प्रभु श्री अरविंद देले 1919 मसीह अमृत। 1910 मसीहा एप्रिल 4 तारीख में प्रभु श्री अरविंद पंडिचेरी आगमन गुप्त खबर पंडिचेरी जो मुष्टिमय व्यक्ति कहवाक गले आंगुठी गणिदेले 4-5 जन स्वदेश प्रेमी व्यक्ति प्रथम दिन जानी जे जो माने शंकर ज्योति बासभूमि जी अच्छा तृतीय महल सी होती प्रभु श्री अरविंद।
ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଅମୃତଙ୍କର କକା ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଜଣକ। ଏଇ କକାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବାଳକ ଅମୃତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ ଖବରଟି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। 1910 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 6 ତାରିଖରେ ଜାଣିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଲାଲ, ବାଲ, ପାଲ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାମ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରି ବସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଉକ୍ତ ନାମଟି ସଦାବେଳେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 1910ରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଖୋଜି ବୁଲିଲା ହୃଦୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଚିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା 1913 ମସିହାରେ। ସେ ସାଇକେଲଟିଏ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଚାରିପଟେ ଯାକ ସେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ପାଉନଥିଲେ। କେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଇକି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସୁଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ କଟିଗଲା। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। କହନ୍ତି ନା, ସିଏ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ନ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ନବୁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଥରେ ସେ ସାହସ କରିକି ତାଙ୍କ କବାଟରେ କରାଘାତ କଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି, ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା ସଦା ଜାଗ୍ରତ କରି କରିଥିଲେ, କେବଳ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କେଶରାଶି, ଲମ୍ବିତ କେଶରାଶି, ଅପୂର୍ବ ପଦଯୁଗଳର ଗୋଇଠି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ, ବୁଲିକିରି ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଏ କବାଟ ବାଡେଇଲା। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। 1913 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ପଦଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1969 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଜୀବନ ଭରି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଅମୃତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଅମୃତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତବାସୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଲି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। 1913 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଇଥିଲା। ସେହି ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଡାକ, କିନ୍ତୁ ସେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏବଂ ସେୟା ହେଲା। ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳିତ ହେଲା? 7 ଜଣ ଥିଲେ ଅନ୍ତବାସୀ ଏବଂ ଅତିଥି, 7 ଜଣ, ତାଙ୍କ ମିଶେଇକିରି 8। କିନ୍ତୁ ସେଠି 7ଟି ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, କଦଳୀ ପତ୍ର, ଯାହା ସବୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ 7ଟା ଯାକ ପତ୍ରରେ ବାଢି ଦିଅ, ଏ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କରିକି ଦେଇଦିଅ। ଏ 7 ଜଣ ବସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ।
समस्त पाखे 7 जन आगे तापर प्रभु अंतर्हित हो गले चाम्बर रूम देखु ये दृश्य देखिकी अमरुत जहाँ ना था अरभ मुदाचारी आश्चर्य विगलित हेले चक्षुर लोटकर बन्या प्रभु मते कृपा करी घर भीतर एरुनी बंध दे आसवा अनुमति देते दिने बहु साहस को आकाश अरविंद घर को आसती से किंतु दर्शन हो पारे ना दिने कहले मुझे प्रभु दर्शन करती पाख लोक से कहे ठीक अच्छे प्रभु चाहिए हम दिने प्रभु कहले हो तब डाक सी आसी ठिया प्रभु किसी कहूना सी भी किसी कहूना प्रभु कहले कौन तुम दरकार ना मु आपण पाखे इंग्लीश पढ़ा जाए मो क्लास रे इंग्लीश भल करें बोली क्लास रे इंग्रेजी रे जो प्रश्न पचरा जाए इंग्लीश मीडियम रे पढ़ाऊला फ्रेंच मीडियम रे भी पढ़ाऊला उत्तर दिए न दे पार से गोटे डस्टर धरिक ठिया हम से प्रश्न आउ जन को पचरा सी जदि न दे पारा ए डस्टर टी पाखक ट्रांसफर हो जी दे पार से डस्टर को आण ये मान सब हाथ देखिए से डस्टर से बाड़ेब या व्यवस्था से कहे प्रभु मु तो सब बेले डस्टर धरुची उत्तर कही पारुनी मो पार्टी फिटुनी मन इच्छा जहाँ इंग्लीश कहवा कथा कही जा भूल हो ठीक हो से प्रति सूचना किसी सूचना करना सूचना तुम्हें खाली कही जाओ श्री अरविंद चौकी बसी बसिले पश्चात भाग पछपटे ठिया होकर बड़ पार्टी इंग्रेजी उच्चारण कले मासे गला मासेक पर प्रभु कहले जाओ तुम पास कर तुम क्लास रे इंग्रेजी कर से लिखिं आश्चर्य कथा मु इंग्रेजी रे जेमिति कहली समस्त फास्ट एवं से दिन ठू मत डस्टर धरिया को पड़ा नहीं तापर से मैट्रिक पास कले एवं उच्च शिक्षा निमंते गले कौटी ना मद्रास को मद्रास जो फॉर्म फिलअप करने जाती बापा माँ समस्त तो अति मध्यवित्त श्रेणी लोक पाखे पैसा नथला 9 टंका अभाव थिला फॉर्म फिलअप जी टंका दरकार 9 टंका क्या मागे ये मैंने समस्त जी अच्छा अंतेवासी पाखे कणा पैसा टी भी नहीं साहस करी प्रभु कहले ठिया हेले जाए प्रभु पचारे कौन है ना प्रभु मु आ पढ़ी पारि नहीं कहीं ना फॉर्म फिलअप मो पाखे टंका नहीं जहाँ अच्छी 9 टंका अभाव अच्छी प्रभु उठिक भीतर गले 9 टंका आनिले हाथ में देले कहले टंका नहीं जा फॉर्म फिलअप करके आ प्रभु श्री अरविंद इति आनंद उदार इति प्रशस्त ये भाविक से खाली कांदिया लगे प्रभु कहले मु कहूँ जाओ तुम्हें एवं एठिक आसो राति रहा परदिन जीव से दिन ठूँ श्री अरविंद बासगृह राति बीतेवा अनुमति मिलला तापर 2 राति बीतेवा अनुमति मिलला एवं जिते से आश्रम आसिक कहले मु गोटे काम दरकार माँ से आसीगली मत गोटे काम दिंतु सबू अंतेवासी मान भितर कनिष्ठ श्री अरभ मुदाचारी को प्रभु श्री अरविंद आश्रम स्थान देले से निजक प्रभु चरण में संपूर्ण भाव समर्पण करते एक अहंशून्य दिव्यकर्मी भाव
ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ, ସେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅମୃତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଲିଖିତ ଭାବରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ଅମୃତ। 1926 ମସିହାରୁ 1958 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ାଗଲା, ମା ଗଢ଼ିଲେ, ସେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 1914ରୁ 1958 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାଧନା ସେବା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇକରି ମା ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଫ୍ଟର 44 years of faithful service, I greet you at the threshold of realization with love and confidence। ଏବଂ 44 ବର୍ଷର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସେବାର ପୂର୍ତ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରେମ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଅମୃତଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ପୂରଣ କରିବ, ଏ ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ଦିବ୍ୟଜନନୀ କହିଲେ, ଅମୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଉ କିଏ ମ୍ୟାନେଜର ହେବେ ନାହିଁ। ଅମୃତ 1979 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:40 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଶ୍ରମରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶ୍ରୀ ମା ଏହି ମର୍ମରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଅମୃତଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 50 ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜର ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ସେଇ ତିରୋଧାନକୁ ଗତିରୋଧ କଲି, ଆହୁରି 24 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। 17 ମେ 1979ରେ ଶ୍ରୀମା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମୃତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ମର୍ମରେ କହିଥିଲେ, ଅମୃତ ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିଦିନ 1969 ମସିହାରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ସକାଳେ ଥରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ, ଏବଂ ସେ ଆସି ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ କହିଲେ, ମାସକ ପାଇଁ ଆପଣ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଦିନ ବେଳେ କେବଳ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା, ସିଧା ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆଇଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆକାର ସହିତ, ନିଜ ତାର ଶରୀର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏକବାର ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମା ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ଧରିଥିଲେ, ପେପର ଖଣ୍ଡେ ମାଗିଲେ, ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଲେ ଅମୃତଙ୍କର କୋଉ ଶରୀରରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଖାଚିତ୍ର କରିଦେଲେ। ତା ନିଜ ଆକାରର ବେଶ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା, ଆସେ, ଏବେ ବି ଆସେ। କେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ, କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମରତ, ବେଶୀ ଭାଗ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଏକ ଛାୟା ଭଳି, ବୁଝିପାରୁଛ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବେଶରେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସେ ଏବେ ବି ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି, ଏଇଠି ବସିକିରି ମୁଁ କଣ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣୁଛି। ପରେ ପବିତ୍ରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ଶ୍ରୀମା ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଅମୃତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଅମୃତ ଦୁଇ ଜଣ। ଅମୃତ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି କେତେକ ଅମୃତ ଦା କହନ୍ତି, କେତେକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଅମୃତା,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅମୃତ ଦା, ଅମୃତା ନୁହନ୍ତି, ଅମୃତ ଦାଦା। ବାରମ୍ବାର ଅମୃତ ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥାଏ, ଅମୃତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ଆଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 1909-1949 ଅମୃତ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି କହି ଆସୁଛ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ମୁଁ ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଠାରେ ରଖିନାହିଁ। ମୋ ଶିକ୍ଷା ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମା ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହା ଏକାବେଳକେ ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ମା ଘୋଷଣା କଲେ। ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଦୃଶ। ଉଜ୍ଜଳ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀର, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା, ଭାବଗମ୍ଭୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଉଜ୍ଜଳ ଲଲାଟ, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଧୋତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜି ପରିହିତ, ହାସ୍ୟପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଥରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, କହିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଅମୃତା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦା, ଅମୃତ ଭାଇୟା। ଆଶ୍ରମର ବେତନଧାରୀ ସେବାକାରୀଙ୍କର ବୁଝାମଣା, ସେ ହାସ୍ୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ନଳିନ୍ଦା ଚା ପିଅନ୍ତି, ଭାରି ମଜା କରନ୍ତି, ହସିକିରି ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଖୁବ୍ ହାସ୍ୟପ୍ରିୟ। ଆଶ୍ରମର ଜୀବନ ଧାରାଧାରୀ ବେତନଧାରୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି, ଦରମା ନିଅନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ବିଷୟ ବୁଝି କରିବା ଥିଲା ପଦ୍ମାସିନୀ ବିଭାଗ, ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅମୃତ ପଦ୍ମାସିନୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଅମୃତଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ସେହି ବିଭାଗର କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି, ଋଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମାଧିଷ୍ଠ କରାଯାଏ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଅମୃତଙ୍କୁ ସମାଧିଷ୍ଠ କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀମା ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କାଜନୋଭରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଦେଖିପାରିବେ। ଏକଦା ଅମୃତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସବିନୟ ଅନୁରୋଧରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କିକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲି ବା ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ହେଉଥିଲି, ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରୁ ମୋ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମୋ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ରୁକ୍ଷ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଯିଏ ଡାକିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନାନ୍ତି, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ କର। ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ଅମୃତଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଏକ କୂଳବିହୀନ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ, ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ମହାଶୂନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ସବୁର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଧାତ୍ରୀ ଅସୀମଙ୍କର ଭୂମା ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ 44 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ।
କୋଉଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାୟା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ 1949 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଅମୃତ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦିବ୍ୟଜନନୀ ତୁମେ ମୋତେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି କହି ଆସୁଛ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି? ମା କହିଲେ, ହଁ ତମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମୃତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦିଓ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଠିକ ଆମରି ପରି, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଯେ ତାଙ୍କରି ସାମୀପ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ଅପାର କରୁଣାରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ପଡୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତାଟିର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଲାଭ କରିଛି, ଅମୃତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମୃତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା ଥିଲା ଅତି ଅପୂର୍ବ। ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ନୈଳିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ନିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଜେଟିର ଏକବାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇ ବସି ଗଳ୍ପ କରୁଥିଲୁ। ସେଇଠି ବି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ଜେଟି ଶେଷରେ, ଜେଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନେ ସାୟଂକାଳୀନ ସାନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘନେଇ ଆସୁଥାଏ। ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସିଥିଲେ, କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ସେ ପରେ ପରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ପାରିରୁ ସେ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର କ୍ରମଶଃ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀଣ ଓ ମୃଦୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଗଲା। ମଧୁର ଉଚ୍ଚାରଣର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି କମ୍ପିତ ହୋଇ ବାଣୀ ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଆସି ସେ ସେଇଟିକୁ ଲେଖି ପକାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଭଏସ ବହିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଭଏସ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ଆଲୋକ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅପା ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା। ଏକଦା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ। ହଠାତ୍ ଅମୃତ କହିଲେ, କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନଳିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ବାଣୀ ପୁଣି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଇ ସ୍ୱର। ହଠାତ୍ ଅମୃତ କହିଲେ ଏକଥା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସେ ନିଜ ଘରେ, ସେଠି ତଳ ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୁମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭିତରୁ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟି ହାତରେ ଧରି ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେହି କବିତାରେ ଏପରି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ନୂତନ ଏକ ବହି ପ୍ରକାଶ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କୃପା କରିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ
से पाइथिले दृष्टि अर्थात वस्तु और घटनाराजी छविगुड़ी को से सिनेमा पर्दार चलचित्र पर देखि पारुथिले से सबको परे यथायथ अविकल से लिपिबद्ध करुथिले। एकमात्र इंग्रेजी पुस्तक से यही सब रूप छपि किसी प्रकाशित करछन्ति। अमृतंकर परिमित साहित्य सृष्टि रे अल्प लिखिछन्ति। हाइम टू द मदर ऑफ रेडियंस टी 1927 मसीहा जनवरी रे लिखाइला। तांकर पांडुलिपिटी को श्री अरविंद संशोधन करी निजे स्वयं निज हाथ रे प्रभु 3 पंक्ति विशिष्ट श्रोतावली रे सजेई देथिले एवं सही संशोधित स्रोत गुड़ी स्रोत स्तव मध्य स्वहस्ते उतारी देथिले नकल कर देथिले। द्वितीयतः तांकर विजन एंड वॉइसेस संबंधे नलिनी को उपरोक्त सूचना यथेष्ट। तृतीयतः तांकर ओल्ड लॉन्ग सीन्स जो बही माई पिलग्रिमेज टू श्री अरविंद जो बही किसी अंश आसी एतद व्यतीत से श्रीमांकर ओल्ड लॉन्ग सीन्स अतीत स्मृति बहु पुरातन कथा ओल्ड लॉन्ग सीन्स विषय रे आमे माने समस्ते परिचित। आम पाठचक्र ऑनलाइन रे जो गुरु शुक्र शनि रवि होउची ता आलोचना हो सारी से बही संपूर्ण रूपे माई ए पिलग्रिमेज टू श्री अरविंद बाई अमृत। एतद व्यतीत से श्रीमांकर प्रदत्त नाम बैकेराई नाम रे आश्रम प्रकाशित तमिल त्रैमासिक पत्रिकार संपादन करथले। आश्रम गोटे तमिल त्रैमासिक पत्रिका बाहर थला हमर जमी नवप्रकाश नवज्योति बाहर नवप्रकाश मासिक एवं नवज्योति त्रैमासिक थिला 4टा बाहर थला एवं सी तमिल भाषा गोटे पत्रिका बाहर थला ता ना होची बैकेरी अर्थ होची बैकेराई उषा से तार संपादक थिले। यही पत्रिकाटी वर्तमान भी आश्रम धारावाहिक भाव प्रकाशित होउची। अबा भाई माने आज अमृतंकर अमृतमय कथा आम श्रवण कले। अमृत कर शतवार्षिक होता 1995 एवं ए पिलग्रिमेज टू श्री अरविंद बहीटी 95 मसीह छपा होता। के अमृत originally named as Arabha Mudachari was born on September 1895 1895 सेप्टेम्बर 19 जन्म होते काजीपरामकम गाँव 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ Pondicherry. At the age of 10, he moved to Pondicherry for his education. When Sri Aurobindo came in 1910, Amrita tried to meet him, but he managed to do so only 3.5 years later. On August 15, 1913, from then on, he was a regular visitor to the house of Sri Aurobindo until 1915. When he went to Madras to complete his higher studies, in 1919 Amrita returned to Pondicherry to live permanently with Sri Aurobindo. When the ashram began at the end of 1926, Sri Aurobindo declared him as a general manager of Sri Aurobindo Ashram, and the latter was made a member of Ashram Trust. For 50 years, from 1919 until his passing away in 1969, he remained in the service of Sri Aurobindo and the mother. ई प्रकार
ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।